નમસ્કાર, ન્યૂઝ એટ 7 માં હું આશુતોષ આપનું સ્વાગત કરું છું। શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારથી। 2 દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતના અંતિમ પડાવમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદના મણિનગર ખાતે દેશના સૌપ્રથમ કન્વર્ટેબલ વિશ્વકક્ષાના બહુહેતુક સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ ટ્રાન્સસ્ટેડિયા એરિનાનું કર્યું ઉદ્ઘાટન। માત્ર 6 મિનિટમાં ઇન્ડોરમાંથી આઉટડોર સ્ટેડિયમમાં થશે પરિવર્તિત। 14 જેટલી રમતો માટે સ્ટેડિયમ કરાયું છે સજ્જ। युवा पेढ़ी ने स्पोर्ट्स ने कारकिर्दी तरीके अपनावानी पीएम मोदीए करी हाकल। खेलाड़ीओ प्रत्ये आदरनी परंपरा स्थापवी जोईए। गुजरातना खेल महाकुंभनी तर्ज पर खेले इंडिया अभियान में करोड़ों ने जोड़वानुं सरकारनुं लक्ष्य। प्रधानमंत्रीए खेल महाकुंभ 2017 में सरल नोंधणी माटे मोबाइल एपनो पण कराव्यो आरंभ। गुजरातना चेतेश्वर पुजारा, इरफान पठाण, पार्थिव पटेल, जयदेव उनडकट उपरांत गगन नारंग, सुशील कुमार, भाईचुंग भूटिया, के श्रीकांत और अनूप कुमारનું કર્યું સન્માન। કેન્દ્ર સરકારની ઉદાર વસ્ત્ર નીતિનો લાભ લેવા કાપડ ઉદ્યોગને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું આહવાન। મહાત્મા મંદિર ખાતે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડિયા 2017 આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું કર્યું ઉદ્ઘાટન। ટેક્સટાઇલ પ્રદર્શનમાં 100 ઉપરાંત દેશોના 1500 ઉત્પાદકો દ્વારા પ્રદર્શિત ચીજવસ્તુઓને નિહાળી રસપૂર્વક। वस्त्र उद्योग में रोजगार सर्जन की विपुल तको होवानुं जणावता पीएम मोदी ऑर्गेनिक डाइजनी विश्वभर में वधती मांग जोता आ मोर्चे संशोधन और इनोवेशन की जणावी जरूरियात। भारतना वस्त्रों की विविधता ने केटलॉग करवा जणाव्युं। गुजरात में जल वितरण माटे बिछावायेलुं पाइपलाइन नेटवर्क आखा भारत माटे अनुकरण पात्र होवानुं जणावता प्रधानमंत्री वात्रक, माजूम और मेश्वो जलाशय आधारित 552 करोड़नी योजनानुं कर्युं लोकार्पण। कहूं पाणी व्यवस्था एड़े जाए नहीं ते जोजो। जलसंकटना कायमी उकेल माटे भाजपे दाखवेली दूरंदेशीना वखाण करता प्रधानमंत्रीए कहूं दुष्काळ समये राहत सहायना टुकड़ा फेंकी चूंटणी जीतवी ए भाजपना स्वभावमां नथी। हाडमारीनो टकाऊ उपाय छे भाजपनी तासीर। विपक्षी मोर्चाना राष्ट्रपति पदना उम्मीदवार मीरा कुमारे साबरमती आश्रम खाते बापूना आशीर्वाद लई प्रचारना कर्या श्री गणेश। निर्वाचन मंडळना सभ्योने अंतरात्माना अवाजने अनुसरीने मतदान करवानी करी अपील। कांग्रेस अने डाबेरी पक्षोने बहिष्कार पाछो खेंची जीएसटीनो मंगल अमल शरू थाय ते समये संसदना सेंट्रल हॉलमां हाजर रही इतिहासना साक्षी बनवा तमाम राजकीय पक्षोने मोदी सरकारनुं आमंत्रण। आवतीकालथी एक देश एक बजार एक कर हेठळ काळाबजारीनो वागशे मृत्युदंड। सौराष्ट्र और कच्छ सहित राज्यभर में मेघमहेर। जामनगर और कच्छ जिला में भारे वरसाद। पाटण, बनासकांठा, साबरकांठा और अरवल्ली सहित उत्तर गुजरातना घणा जिल्लाओं में पण वरसादी माहौल। अमदावादीओ पण छूटाछवाया झापटाथी भीजाया। જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની 2 દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતના અંતિમ પડાવમાં અમદાવાદમાં વિશ્વકક્ષાના બહુહેતુક સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ ટ્રાન્સસ્ટેડિયાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે આ સ્ટેડિયમની આધારશિલા મૂકી હતી। તેમણે સ્ટેડિયમ ખાતેની વિવિધ સુવિધાઓનું જેવું કે સ્પોર્ટ્સ પરફોર્મન્સ એન્ડ રિસર્ચ લેબ, સ્પોર્ટ્સ એરેના, સ્વિમિંગ પૂલ વગેરેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। આ સ્ટેડિયમની વિશેષતા એ છે કે માત્ર 6 મિનિટમાં ઇન્ડોરમાંથી આઉટડોર સ્ટેડિયમમાં પરિવર્તન કરી શકાય છે તથા કબડ્ડી, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, તરણ જેવી 14 રમતો રમી શકાય છે। પીએમ મોદીએ આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ઉપસ્થિતિમાં ખેલ મહાકુંભ 2017નું રજીસ્ટ્રેશન સરળતાથી થઈ શકે તે માટે મોબાઈલ એપનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું તથા રમતગમત ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન કરનાર ખેલાડીઓનું સન્માન પણ કર્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના ચેતેશ્વર પુજારા, ઇરફાન પઠાણ, પાર્થિવ પટેલ અને જયદેવ ઉનડકટ ઉપરાંત ગગન નારંગ, સુશીલ કુમાર, ભાઈચુંગ ભૂટિયા, કે શ્રીકાંત અને અનૂપ કુમારનો સમાવેશ થતો હતો। શ્રી મોદીએ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત યુવાનોને સંબોધતા સ્પોર્ટ્સને કારકિર્દી તરીકે અપનાવવાની હાકલ કરી હતી। कि हमारे पास सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी है। ये पूरा न्यू इंडिया मेरे सामने है, पूरा न्यू इंडिया। लेकिन
हमारी सोच, आप हैरान होंगे, मैं इन खिलाड़ियों से तो मैंने पूछा नहीं है, लेकिन इनको तो अनुभव आया होगा। अगर विमान में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो लोग उनको पूछते होंगे, परिचय हुआ, क्या करते हो? तो एक कहेगा मैं नेशनल गेम खेलता हूं, कोई कहेगा मैं इंटरनेशनल गेम खेलता हूं। तो अगला क्या सवाल आएगा मालूम है? अगला सवाल इनको पूछते हैं, भाई तुम खेलते हो, नेशनल खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, करते क्या हो? यानी खेलना ये भी देश की बड़ी सेवा है, जीवन में कैरियर का रास्ता है। ये हमारे देश में किसी के गले नहीं उतरता है। खिलाड़ियों के प्रति ये सम्मान, ये आदर, ये हमारे देश की परंपरा होनी चाहिए, हमारे परिवार की परंपरा होनी चाहिए, हमारे देश की ये सामाजिक विरासत के रूप में पनपना चाहिए। પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભની સફળતાથી પ્રેરાઈને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખેલે ઇન્ડિયા અભિયાન થકી કરોડો લોકોને જોડવાની વાત કરી। खिलाड़ी के जिंदगी से एक बात हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, हम राजनेताओं को ज्यादा कहते हैं कि विजय पचाना सीखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है खिलाड़ियों ने पराजय को कैसे जी सकते हैं, ये खिलाड़ी के अंदर ताकत होती है और वही उसको विजय का रास्ता तय करके देती है। हर शहर को, हर जिले को खेल कूद के लिए आवश्यक मैदान तैयार करना, कोचिज लाना, अच्छे अपने स्टूडेंट तैयार करना, स्कूल में कल्चर बनाना, ये धीरे धीरे उसमें से परकोलेट होने वाला है। और जैसे गुजरात में हमने खेल महाकुंभ किया, अब पूरे देश में खेले इंडिया का हम अभियान चलाने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों लोग खेले, और खेल ही है जो जिंदगी को खिलने के लिए अवसर देता है। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મહાત્મા મંદિર ખાતે કાપડ ક્ષેત્રના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા આયોજન સમાન ટેક્સટાઇલ સંમેલનને અને એક્ઝિબિશનને ખુલ્લું મૂક્યું હતું। જોઈએ એક અહેવાલ। ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડિયા 2017 આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયાએ મેક ઇન ઇન્ડિયા થકી કાપડ ઉદ્યોગના વિકાસ અને સંભાવનાઓ અંગે વિચાર વિમર્શ માટે આ ત્રિદિવસીય સંમેલન યોજ્યું છે। પીએમએ સંમેલનમાં સંબોધનની શરૂઆત સરકારની વસ્ત્ર અંગેની નીતિ સૌથી ઉદાર હોવાનું જણાવી તેનો લાભ લેવા ઉદ્યોગકારોને આહવાન કર્યું હતું। The organized textile industry is being infused with the mantras of skill, scale, speed and zero effect for scaling up employment, production and exports. We have one of the most liberal investment policies for foreign investment in the textile and apparel sector. વિશ્વમાં ઓર્ગેનિક ડાઈ અને ફેબ્રિકની વધતી જતી માંગ જોતા પીએમ મોદીએ ઇનોવેશન અને સંશોધનની જરૂરિયાત જણાવી હતી। Today there is a demand for product with zero carbon footprint. Holistic lifestyle has become a buzzword. The market for organic dyes, clothes and fabrics made of organic products is growing day by day. Our efforts should be to innovate in organic products. Apart from cotton and jute, we already have fabrics made of banana and bamboo fibers. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું કે વસ્ત્રનું ક્ષેત્ર એ આપણા દેશની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાઓથી જોડાયેલું છે। વસ્ત્ર દેશની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાઓનું પ્રતીક છે।
साथियों, वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़े रहे हैं, या कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहे हैं। कितने ही शहरों और क्षेत्रों की पहचान वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण बनी है। कांचीपुरम, बनारस या असम का सिल्क जग मशहूर है। कश्मीर का पश्मीना और जामावर का काम हो, बंगाल की मुस्लिन हो, लखनऊ में चिकन का काम हो, ओडिशा और तेलंगाना में हाथ से बिना हुआ इक्कट हो, गुजरात में पाटन का पटोला हो या कच्छ की शाल हो, ये सैकड़ों वर्षों से अपने अपने इलाके को पहचान देते रहे हैं। તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીથી માંડીને વર્તમાન રાજ્ય સરકારોએ ગુજરાતમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગના વિકાસ માટે ખાસ દરકાર રાખી હોવાનું મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું। गुजरात में 28 से अधिक टेक्सटाइल पार्क्स मौजूद है। हम 25 से अधिक आईटीआई में टेक्सटाइल और गारमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले 4 साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 29,500 करोड़ रुपए से अधिक मूड़ी निवेश किया गया है। यह इस पॉलिसी की देन है कि हम 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल हुए हैं। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાની, રાજ્યપાલ શ્રી ઓપી કોહલી, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શ્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ તથા દેશ વિદેશની કાપડ ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ અગાઉ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાયેલા ટેક્સટાઇલ ઇન્ડિયા 2017 પ્રદર્શનનું અવલોકન કર્યું હતું। પ્રધાનમંત્રીએ સુતરાઉ કાપડ અને હાથસાળ કારીગરીને લગતી ચીજ વસ્તુઓને રસપૂર્વક નિહાળી હતી। ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ પ્રદર્શનમાં પીએમને શાલ ઓઢાડી સ્મૃતિ ચિહ્ન ભેટ આપ્યું હતું। આ પ્રદર્શનમાં દેશ વિદેશથી આવેલી ટેક્સટાઇલ કંપનીઓ દ્વારા લગાવાયેલ સ્ટોલના વિવિધ કાપડની ગુણવત્તાની પીએમ મોદીએ ચકાસણી કરી હતી અને તે વિશે ઉત્પાદકો પાસેથી માહિતી પણ મેળવી હતી। મહત્વનું છે કે આ પ્રદર્શનમાં દેશ વિદેશના ફેશન ડિઝાઇનરો સહિત 100 ઉપરાંત દેશોના 1500 ઉત્પાદકો ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં એનઆઈએફટી અને એનઆઈડી જેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયા છે। દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ। તો આદિવાસી પંથકમાં અરવલ્લીના ગામડે ગામડે પીવાનું પાણી પહોંચાડે તેવી વિતરણ વ્યવસ્થાનું લોકાર્પણ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી મોડાસા પહોંચ્યા ત્યારે એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ। પાણી, વીજળી અને સડક વગરની જિંદગી કેટલી કઠિન હતી તેનું વર્ણન આજની યુવા પેઢી સામે કરવાની તેમણે વડીલોને અપીલ કરી ત્યારે ભરપૂર અગવડની ગઈકાલ અને સુખ સગવડની આજ વચ્ચેનો તફાવત જીવંત થયો હતો। પ્રસ્તુત છે એક રિપોર્ટ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે જરૂરી પાણીનો બંદોબસ્ત કરવા માટે બિછાવાયેલું પાઇપલાઇન નેટવર્ક આખા ભારતમાં અનોખો પ્રયોગ હોવાથી બધા અહીં જોવા માટે આવે છે। માનવ શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ કરતી ધમની અને શીરા જેવી નસ સાથે તેમણે પાઇપલાઇન નેટવર્કની તુલના કરી હતી। જો ગુજરાતનો સર્વાંગીણ વિકાસ કરવો હોય તો જેમ શીરા અને ધમનીમાં રક્ત વહે, લોહી વહે, એમ ગુજરાતને ખૂણે ખૂણે પાણી વહેતું થાય તો જ ગુજરાતનો સ્થાયી અને કાયમી વિકાસ થાય। એ સપનું અમે જોયું, એક સપનું જોયું। સુજલામ સુફલામ યોજના જળ સંકટનો કાયમી ઉકેલ શોધવામાં નિષ્ફળ રહેલી અગાઉની તમામ સરકારની ઝાટકણી કાઢતા તેમણે કહ્યું હતું કે ટુકડા ફેંકી ચૂંટણી જીતવી એ ભાજપનો સ્વભાવ નથી। ટુકડાઓ ફેંકી ફેંકીને ચૂંટણીઓ કાઢી લેવી એ રસ્તો અમે નથી અપનાવ્યો। ભાઈઓ બહેનો, સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતના વિકાસની મોડેલની ચર્ચા શા માટે થાય છે? કારણ ટૂંકા ગાળાના રાજકીય સ્વાર્થવાળા
હાગળ થીગળ કામો અને રૂપિયા સગે વગે કરવાના રસ્તા આ બધું આપણે બંધ કર્યું અને સચોટ પાકા પાયે કામ કરવાની દિશામાં આપણે આગળ વધ્યા. સુજલામ સુફલામ યોજના વડે અરવલ્લીના ઘરે ઘરે પાણી પહોંચાડવાનું સ્વપ્ન સાકાર થયું. તેનો હરખ કરતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જળ સંકટ ભૂતકાળ બનાવતો આ પુરુષાર્થ એળે ના જાય તે જોજો. ગુજરાતની આવતી કાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે, સમૃદ્ધ કરવા માટે છે. ગુજરાતનો કિસાન બે પાંદડે થાય. ગુજરાતની માતાઓ બહેનોને 5-5 કિલોમીટર પાણીના બેડલા લઈને જવું ન પડે એના માટે કરેલો આ પુરુષાર્થ છે ભાઈ. આ પુરુષાર્થ એણે ન જવો જોઈએ. ખેત પેદાશનું ઓનલાઈન વેચાણ કરવાની યોજનાથી માંડી ફસલ વીમાની ખાસિયતો સમજાવવાનો પ્રયાસ પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રસંગે કર્યો હતો. ખેડૂત પરિવારની આવક બમણી કરવાનો લક્ષ્યાંક પૂરો કરવાનો વિશ્વાસ પણ તેમણે રજૂ કર્યો હતો. ભાઈઓ બહેનો, ભારત સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ યોજના જાહેર કરી છે, કિસાન સંપદા યોજના. અને આજે હું કહું છું 2022 દેશની આઝાદીના જ્યારે 75 વર્ષ થશે, હિન્દુસ્તાનના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનું એક મોટું કામ અમે ઉપાડ્યું છે. બીજથી લઈને બજાર સુધી એક આખી ચેઇન ઊભી કરીને હિન્દુસ્તાનના ખેડૂતની આવક બમણી થાય, 2022 સુધીમાં બમણી થાય, એનું એક મહાઅભિયાન મોટી જવાબદારીપૂર્વક અમે ઉપાડ્યું છે. વાત્રક, મેશ્વો અને માઝૂમ નદી ઉપર બંધાયેલા જળાશયમાંથી પાઇપલાઇન નેટવર્ક મારફતે જળ વિતરણનો પ્રબંધ કરતી 552 કરોડ રૂપિયાની યોજનાનો મંગળ પ્રારંભ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા થતા માલપુર, મેઘરજ અને બાયડ જેવી આદિવાસી પંથકના નાના મોટા 608 ગામડાઓને પીવાનું પાણી આ યોજના હેઠળ મળ્યા બાદ વધેલો જથ્થો સિંચાઈ માટે ફાળવાશે. મોડાસા શહેરમાં 70 કરોડના ખર્ચે બંધાનાર બસ પોર્ટનું ભૂમિપૂજન કરવા ઉપરાંત માર્કેટ યાર્ડનું લોકાર્પણ પણ પ્રધાનમંત્રીએ કર્યું હતું. તો મોડાસાથી રાયગઢ સુધીના માર્ગ વિસ્તૃતીકરણનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. દૂરદર્શન માટે અરવલ્લીથી યાજ્ઞિક પટેલનો રિપોર્ટ. આજે 30મી જૂને સંસદનો કેન્દ્રીય ખંડ ફરી એકવાર ઐતિહાસિક ઘટનાનો સાક્ષી બનશે. આજે રાત્રે 12 વાગે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં એક કાર્યક્રમમાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાના સૌથી મોટા સુધારા રૂપે સામાન, વસ્તુ અને સેવા કર જીએસટીના અમલીકરણની જાહેરાત થશે. રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી, લોકસભા અધ્યક્ષ, જીએસટી કાઉન્સિલના સભ્યો સહિત તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ, રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને દેશની જાણીતી હસ્તીઓ આ ઐતિહાસિક ઘટનાની સાક્ષી બનશે અને એક નવા યુગની શરૂઆત થશે. આવતીકાલની સવાર દેશને એક નવા આર્થિક યુગમાં લઈ જશે, જ્યારે સમગ્ર દેશમાં એક કર વ્યવસ્થા લાગુ થશે. દેશને એક રાષ્ટ્ર એક કરની ભેટ મળશે, જેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે ન્યાયાધીશોને પણ આમંત્રિત કરાયા છે. રાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી અને નાણામંત્રી આ ઐતિહાસિક અધિવેશનને સંબોધિત કરશે. જીએસટી અંગેના સમારંભમાં હાજરી આપવા મુદ્દે વિપક્ષોમાં ફરી એકવાર મતભેદ ઉભા થયા છે. એનસીપી અને સમાજવાદી પાર્ટીએ જીએસટી અંગેના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એનસીપી નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે વિપક્ષના વલણની ટીકા કરી હતી. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી વેંકૈયા નાયડુએ હાજરી ન આપવાનો નિર્ણય કરનાર કોંગ્રેસ અને ડાબેરી પક્ષો સહિત ફરી એકવાર બધા જ રાજકીય પક્ષોને અપીલ કરતા રાત્રે 12 વાગે સંસદ ભવનના સેન્ટ્રલ હોલમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે. अपील है कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से, कृपया आ जाइए. सेंट्रल हॉल है, ये कोई पार्टी फंक्शन नहीं है और ये सबका फंक्शन है. आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, आपने पहले क्रेडिट भी दिया है. वीरप्पा मोइली जी ने पार्लियामेंट में कहा है ये हमारा देन है ऐसा, तो इस आपका देन को फिर आप क्यों उसको बायकॉट कर रहे? ये अच्छा नहीं है, शोभा भी नहीं देते. और मुख्य विपक्ष के नाते कांग्रेस का दायित्व तो बनता है सदन में आना. યુપીએ અને અન્ય વિપક્ષી મોરચાના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર મીરા કુમારે અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમ ખાતે ગાંધીજીની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવીને પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. મીરા કુમાર વિરોધ પક્ષના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર છે. આશ્રમની મુલાકાત દરમિયાન મીરા કુમાર સાથે કોંગ્રેસના અગ્રણી શંકરસિંહ વાઘેલા અને ભરતસિંહ સોલંકી સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બાદમાં તેઓ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે ગુજરાત કોંગ્રેસના મોવડી મંડળને પણ મળ્યા હતા. બાદમાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા મીરા કુમારે કહ્યું હતું કે પાવન અને શક્તિ સ્ત્રોત જેવી ગાંધીજીની વિચારધારાને સાથે લઈને તેઓ ચાલી રહ્યા છે. નિર્વાચિત મંડળના સભ્યોને તેમણે અંતરાત્માની અવાજ પ્રમાણે મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી.
निर्वाचक मंडल के सम्मानित सदस्यों को पत्र लिखा है और उनसे विनम्र अनुरोध किया है कि वो ये अद्वितीय अवसर जब इतिहास रचने का मौका उनके हाथ में है यूं ही जाने न दें। ऐसे अवसरों पर और सब चीजों से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। ये विनम्र निवेदन मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों से किया है। હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। અમદાવાદમાં ગુરુવારે પવન ફૂંકાવા સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો। આજે પણ વાતાવરણ વાદળછાયું છે। પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ખાડી દરિયાઈ વિસ્તારમાં લો પ્રેશર સર્જાવાથી ભારે પવનની સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો। કચ્છના રાપરમાં 4 કલાકમાં 7 ઇંચ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે। વાગડ ઉપરાંત કચ્છના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ 1.5 થી 2 ઇંચ પાણી વરસ્યું હતું। સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કાચું સોનું વરસી રહ્યું છે। વેરાવળ, માંગરોળ અને ગીરના જંગલો સહિત 20 શહેરોમાં 4 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। રાજકોટમાં 3 ઇંચ અને ઝાલાવાડમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ થતા ડેમમાં પાણીની નવી આવક શરૂ થઈ ગઈ છે। જામનગર અને જામખંભાળિયામાં 4 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો અને રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા। જામનગરના ધ્રોલમાં 120 મિલીમીટર, જામજોધપુરમાં 25, જોડિયામાં 43, કાલાવાડમાં 30 અને લાલપુરમાં 66 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો। ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ પાલનપુરમાં 3 ઇંચ અને ખેડબ્રહ્મામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। આ ઉપરાંત ઉના, પાટણ અને સોમનાથમાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે। તો આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। નમસ્કાર।